Hi dear students, welcome back to the second part of Aristotle Poetics. In this first part of Poetics, we discussed on Aristotle's biography and what is his writings, and we discussed imitation of action and Aristotle's concept of imitation of action, and as well the function of poetry and his observations on tragedy and the definition of tragedy, and as well we saw the 6 elements of tragedy or the formative parts of tragedy. The 6 elements of tragedy that we have already discussed are: one is plot. Plot means in Greek mythos, the combination of events and incidents. That we can simply call in Malayalam as കഥ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അതല്ലെങ്കിൽ കഥയുടെ ഇതിവൃത്യം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. Then second is character, that means ethos, the personalities in the play. That means those characters whose life is shown on the stage. The third is thought, that is diaonia, that is the reasoning and motivation which determine their actions of those characters. And third is diction, and the language or the dialogue, that is known as in Greek lexis, the words they speak. The fifth one is song, melos or melody, and the chanting of the verse by the chorus. Chorus sings on the stage in connection with the plot of the characters. And sixth one is spectacle. Spectacle means opsis in Greek, that is the appearance of the actors, that we may call it as the costume and as well the stage settings, etc. The least importance, because the tragic effect is quite possible without a public performance and as well actors, and even though without spectacle that tragedy can be presented on the stage, but spectacle is as part of 6 elements of tragedy. Then we can go to the details of these 6 elements in the tragedy. The plot is the imitation of the action. By plot, Aristotle means the arrangement of the incidents and as well the events. By character, he means that in virtue of which we ascribe certain qualities to the agents. Agents here means that those characters who act on the stage, those who act on the or in the tragic play, that is characters. Then thought is required wherever a statement is proved, or it may be a general truth enunciated, that means that is connected with their speech and dialogue. And every tragedy therefore must have 6 parts, which parts determine its quality, namely plot, character, diction, thought, spectacle and song. These are the 6 elements in a tragedy. 2 of the parts constitute the medium of imitation, 1 the manner, and 3 the objects of imitation. And 2 of the parts that constitute the medium of imitation is plot and character. 1 is the manner, that is diction, and thought, spectacle and song are the 3 objects of imitation. Besides which, the most powerful elements of emotional interest in tragedy is peripatea and sudden reversal of the situation, and anagnosis, recognition, scenes, certain revelations are part of the plot. We can see the details of what is peripatea and recognition in the coming slides as well. Peripatea and recognition are the important part of the plot. If a plot is a very good plot, there will be peripatea and as well recognition. അതായത് പെരിപ്പറ്റിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യത്തിന് സഡൻ റിവേഴ്സൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്നൊരു മാറ്റമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ക്യാരക്ടറുമായി അല്ലെങ്കിൽ കഥയിലെ കഥാനായകനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരു ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത്, അതിനെയാണ് പെരിപ്പറ്റിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അനഗ്നോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെക്കഗ്നിഷൻ, സീൻസ് ഓർ സഡൻ റെവലേഷൻസ്, പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം
റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ സംതിങ് റെക്കഗ്നൈസസ് ഓർ ഡിസ്കവറി എന്നും പറയാം. പല ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രൂത്തിനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നു. അതോടുകൂടി ആ പ്ലേയുടെ പ്ലേക്ക് ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് വരുന്നു. ദെൻ ദാറ്റ് ഗോസ് ടു ക്ലൈമാക്സ്. അതോടുകൂടി ഈ പെരിപെറ്റിയും റെക്കഗ്നിഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ റീഡേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സിൽ കാണികളിൽ പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ എറൗസ് ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞത്. Then we can see in chapter 7 he talks about the structure of plot. Then how must be a plot? He says plot is the soul of tragedy. The most important element of tragedy is plot. Plot is the soul of tragedy. To understand the importance of plot, Aristotle says for tragedy is an imitation of not of man but of an action and of life, and life consists in action. That is the quote he uses in his text. For tragedy is an imitation of not of man but of an action, imitates an action, then and of life and as well, and life consists in action. Then we may be prompted to ask whether the plot makes a tragedy or a character makes a tragedy. To these Aristotle replies, അതായത് ഒരു പ്ലോട്ടാണോ ഒരു ട്രാജഡിയാക്കി മാറ്റുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ക്യാരക്ടറാണോ ഒരു ട്രാജഡിയാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആൻഡ് ആസ് വെൽ പോയറ്റിക്സ് ആൻസേഴ്സ് ഇൻ Aristotle answers in Poetics replies that without action there cannot be a tragedy. അതായത് ആക്ഷൻസ് ഇല്ലാതെ ഒരു ട്രാജഡി ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. ബട്ട് ദർ മേ ബി വിത്തൗട്ട് ക്യാരക്ടർ, അതേ സ്ഥാനത്ത് ക്യാരക്ടർ ഇല്ലാതെ ട്രാജഡി ഉണ്ട് എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. ബട്ട് ദിസ് ആൻസർ ഈസ് വെരി കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് നോ ട്രാജഡി വിത്തൗട്ട് ക്യാരക്ടർ, ദർ ഈസ് നോ ട്രാജഡി വിത്തൗട്ട് plot. So plot and character are the important aspects of tragedy, but it was a puzzling answer by Aristotle. This statement may seem strange for action issues from character. Character എന്ന് പറയുന്നത് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, ആക്ഷൻ ഇഷ്യൂസ് ഫ്രം ക്യാരക്ടർ, ആക്ഷൻ എവിടുന്നാണ് വരേണ്ടത്? ആക്ഷൻ വരുന്നത് ഫ്രം ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. അപ്പം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ട്രാജഡി. ബട്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഈസ് വെരി ഫേം ഇൻ ഹിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. He writes, character determines men's qualities, but it is by the action that they are happy for the reverse. Tragedy is written not merely to imitate men, but imitate men in action. Not merely imitating the men, but imitating men in action. Tragic plot must be a complete whole. By complete, Aristotle means in the definition he means that the plot must have a beginning, middle and an end. That must have a unity. An action must have a unity of action. Artistic wholeness implies logical link above various incidents, events and situations that form the plot. Then he writes of a good plot. He talks about good plot. The story must represent one action, a complete whole, that is a beginning, middle and an end, that is by mean complete, with its several incidents so closely connected that the transposal or withdrawal of any one of them will disjoin and dislocate the whole. If the end is withdrawn, then that the joining or the connection will be lost. So a plot must be very comprehensive one, and it must be complete, having beginning, middle and an end. Then how the structure of plot. In chapter 7 he elaborates the structure and types of plot. The most important element of tragedy is plot, that is known as the soul of tragedy is plot. Second soul is character. First soul is a plot, then second soul is character. Then a plot must have reversal means peripatea, and recognition means anagnosis. We will discuss it later. Reversal means fluctuations in the fortune of the hero.
ഹീറോയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ്, മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയം, ചേഞ്ച് ഫ്രം ഗുഡ് ടു ബാഡ്, അതായത് നല്ലൊരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഒരു വളരെ പരിതാപകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറോ വീഴുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈഡിപ്പസ് റെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ, ആ ഒരു ഡ്രാമ, സോഫോക്ലിസിൻ്റെ ഡ്രാമ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ യു ക്യാൻ സീ ദർ Oedipus became the king of Thebes, and later he blinds himself at the end of the play, and that is the reversal of the situation, there is a change comes there. And recognition means recognition of truth or discovery of truth, that in Oedipus Rex we can see that Oedipus himself has killed his father, and Oedipus married his own mother. ഈഡിപ്പസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം അച്ഛനെ കൊല്ലുകയും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടികളുണ്ടാവുകയും ചെയ്ത ഒരു സന്ദർഭം. അപ്പം then he recognizes the truth that he has killed his father and married his own mother, and a change from ignorance to knowledge. That was an ignorance to Oedipus there. Then that comes after the reversal of the situation, that he understands that he has killed his father and married his mother. Then his fortunes, all of his fortunes is lost. Then meter of tragedy is hexameter verse, and song and diction, for these are the medium of imitation. Song and diction are the medium of imitation. By diction I mean the mere metrical arrangement of the verse, and by song ഡിക്ഷൻ, ലാംഗ്വേജ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് മെട്രിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ വേർഡ്സ്, വാക്കുകളെ നല്ല രീതിയിൽ വിന്യസിച്ച് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Then he talks about plot. Plot should have a beginning, middle and an end. A whole is that which has beginning, a middle and an end. A beginning is that which does not itself follow anything by causal necessity, but after which something naturally is or comes to be. An end, on the contrary, is that which itself naturally follows some other thing, either by necessity as a rule, but has nothing following it. A middle is that which follows something as some other thing follows. That means middle has to follow the beginning. Then a well constructed plot therefore must neither begin nor end at haphazard. That means in a without having any kind of complexities, and that will have beginning, middle and end, but conform to these principles of beginning, middle and end. And the plot being the soul of tragedy, the artistic arrangement of incidents is of prime importance. It should first have the unity of action. There must be unity of action. The plot must have the organic unity. That means complete plot. The plot must be very complete. The unity arises from the fact that first, every event, every incident has a logical connection. കഥയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു ലോജിക്കൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം, യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതായിരിക്കണം എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. വിത്ത് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ. And secondly, none of them is irrelevant, that such that its presence or absence will make no difference to the plot. Plot must have unity of action. The artistic arrangement of incidents is of the prime importance. All actions of the hero are not important to tragedy, but those actions intimately connected with one another and appear together as one whole. അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത്. ജീവിതത്തിൽ ഹീറോയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ട്രാജഡിയിൽ കാണിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല, പക്ഷെ കാണിക്കുന്ന ആക്ഷൻസിന്, ഇവൻസിന് there must be a logical connection. The structural union of the parts be in such that if any one of them is displaced or removed, the whole will be disjointed and disturbed. There may be many actions in the life of the hero. These are there in every man's life also. But unless they have something to do with the tragedy that befalls him, they are not relevant to the plot and will have to be kept out. അതായത് ഈ പ്ലോട്ടുമായി യാതൊരുവിധ ബന്ധവുമില്ലാത്ത
ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ഈ പ്ലോട്ടുമായി ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി റിമൂവ്ഡ്, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ, കെപ്റ്റ് ഔട്ട്. For a thing whose presence or absence makes no visible difference is not an organic part of the whole. അതായത് ആ സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും വിസിബിൾ ആയിട്ട് there is no change, ഇല്ലെങ്കിൽ there is no problem for taking it. Then അതായത് for a thing whose presence or absence makes no visible difference is not an organic part of the whole. In short, events should concern only one man. The action concerning others, if introduced, will destroy the unity of tragedy. A good tragic plot arouses pity and fear in the spectator or reader. ഏതൊരു നല്ല പ്ലോട്ടിനും ട്രാജിക് പ്ലോട്ടിന് that arouses pity and fear, കാണികളിൽ ഒരു ഭയവും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ദയയും ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഹീറോയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് റീഡർ, സ്പെക്ടേറ്റർ അവരുടെ ജീവിതവുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. It aroused pity and fear in spectators. It here means the good plot. Pity for the undeserved sufferings of the hero. What is pity for? അതായത് ഹീറോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഫിയർ പിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു. ആൻഡ് ഫിയർ ഓഫ് ദ വേഴ്സ്റ്റ് ദാറ്റ് മേ ഹാപ്പൻ ടു ഹിം. അതായത് വേഴ്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, വളരെ ബാഡായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിനൊരു ദുരന്തം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നോർത്തുകൊണ്ട് പേടിയും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈഡിപ്പസ് റെക്സ് അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിലിം നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. നിങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കിരീടം എന്ന് പറയുന്ന മോഹൻലാലിൻ്റെ സിനിമ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. വി ഹാവ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് എ പിറ്റി ഫോർ ഹിം ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ഈസ് എ ഫിയർ ഇൻ ദ viewers that something worst may happen to that hero. That kind of a plot is a good plot according to Aristotle. The change of fortune should be not from bad to good, but reversely from good to bad. അതായത് തിന്മയിൽ നിന്ന് നന്മയിലോട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും ട്രാജഡിയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് നന്മയിൽ നിന്ന് തിന്മയിലോട്ടുള്ള ഗുഡ് ടു ബാഡ് ആണ്, ഫ്രം ഗുഡ് ടു ബാഡ്. ഒരു രാജാവ് ഒരു ബെഗറായി മാറുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിൻസ്, ഒരു രാജകുമാരൻ, അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ബാഡായിട്ടുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നന്മകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ ഫോർച്യൂൺസും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു മൈസറായി മാറുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് പ്ലോട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. And as well, the end of the tragedy must be a tragedy itself. That must be an unhappy ending. The unhappy ending is the only right ending, for it is the most tragic in its effect, according to Aristotle. So he says the tragedy must be in an unhappy ending. That must have an unhappy ending. That is the most tragic in nature, in its effect as well. A happy ending may pleases us more, but it will not afford the true tragic pleasure. അതായത് ഒരു സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു എൻഡിങ് നമ്മൾ പ്ലോട്ടിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മേ പ്ലീസ് അസ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് അഫോർഡ് ദ ട്രൂ ട്രാജിക് പ്ലഷർ. ശരിക്കും ദുരന്ത നാടകങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു പ്ലഷർ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെ അറൗസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, പിറ്റിയെയും അതേപോലെ തന്നെ ഫിയറിനെയും എറൗസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്ലഷർ ഉണ്ട്. ആ പ്ലഷർ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഹാപ്പി എൻഡിങ് ട്രാജഡിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ ട്രാജിക് പ്ലഷർ മീൻസ് അറൗസ്ഡ് ബൈ ദ ഇമോഷൻസ് ഓഫ് പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ. ദെൻ ഈ പിറ്റിയിലൂടെ ആൻഡ് ഫിയറിലൂടെ, ഭയത്തിലൂടെയും ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിനോട് തോന്നുന്ന ഭയത്തിലൂടെയും അതേപോലെ തന്നെ ദയയിലൂടെയും കത്താർസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞത്. എന്താണ് കത്താർസിസ്? പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ മൈൻഡ്, പെർഗ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ മൈൻഡ് എന്നൊക്കെയാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന സ്ലൈഡുകളിലായിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അറേഞ്ച്ഡ് ദർ. These are two ways in which these emotions may aroused. What are the two ways? Pity and fear. Arousing pity and fear. One by spectacular means. How these pity and fear is aroused? One is by spectacular means. That means the stage settings and effects, mere theatrical effects such as physical torture, piteous lamentation, beggarly appearance and so on.
അതായത് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരു പിറ്റി തോന്നുന്നത്, ഒരു ദയ തോന്നുന്നത് ഹീറോയെ ഫിസിക്കലി ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേജിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റീസ് ലമെൻറ്റേഷൻ, അതല്ലെങ്കിൽ ബെങ്കർലി അപ്പിയറൻസ്. ഒരു കിങ്, നമുക്കറിയാം, ഒരു രാജാവ് കഥയിലെ ഹീറോ ആയി വരികയും അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തെത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ബെഗ്ഗറായി മാറുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അയ്യോ പാവം, ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ പിറ്റി എന്നുള്ള അതാണ് അതൊരു സ്റ്റേജ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. ദ സെക്കൻഡ് ബൈ ദ ഇന്നർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ പ്ലോട്ട്, സച്ച് ആസ് എ ബ്രദർ അൺലോയിങ്ലി കില്ലിങ് എ ബ്രദർ. അതായത് പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം, ഒരു സഹോദരന് അറിയാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനെ കൊല്ലുന്നു. ഓർ ഡിസ്കവറിങ് ദ ഫാക്ട് ലേറ്റർ, പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ കൊന്നത് എൻ്റെ സഹോദരനെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ that becomes that arouses a pity in the spectators. Intending good and doing evil, നല്ലത് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ക്യാരക്ടർ അത് ചെയ്തത്, പക്ഷെ അവസാനം ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ അത് ഒരു ഈവിളായിട്ട് ബാഡായിട്ട് മാറുന്നു. or a little error visited by a too heavy punishment, അതല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു, അതിന് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള പണിഷ്മെൻ്റ് ആണ് ക്യാരക്ടറിന്, ഹീറോക്ക് കിട്ടിയത് എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഓൾസോ അറൗസസ് പിറ്റി ഇൻ റീഡേഴ്സ് ആൻഡ് ആസ് വെൽ സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ്. ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ സുപ്പീരിയർ പോയറ്റ്. രണ്ടാമത്തത് പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ that kind of a writer, he is very superior. That kind of a plot is very superior. Plot even without the aid of the eye. He who hears the tale told with thrill, with horror, and melt to pity at what takes place. And ഇങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എ പ്ലോട്ട് അദ്ദേഹം ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഈവൻ വിത്തൗട്ട് ദ എയ്ഡ് ഓഫ് ദി ഐ, കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച കണ്ണിലൂടെ കാണാതെ, he who hears the tale told will thrill with horror and melt to pity at what takes place. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്ലോട്ട് ഒരാൾ കേൾക്കുകയാണ്, കേട്ടതിന് ശേഷം ആ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പിറ്റി ഒരാളെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് പ്ലോട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു Aristotle. Then in chapter 10 he talks about kinds of plot. There are two kinds of plot according to Aristotle. One is simple plot and the other is complex plot. And he connects it with these kind of a pity and fear in the kinds of plot that is very complex plot. Complex plot will have peripetea and anagnosis. Simple plot has neither peripetea nor anagnosis. അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് പ്ലോട്ടാണ് നമ്മുടെ ട്രാജഡിക്ക് വേണ്ടത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. കോംപ്ലക്സ് പ്ലോട്ടിൽ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ, പെരിപ്പെറ്റിയും അനഗ്നോർസിസും ഉള്ളൂ. പെരിപ്പെറ്റിയും അനഗ്നോർസിസും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വ്യൂവേഴ്സിൽ പിറ്റിയും ഫിയറും ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ. പിറ്റിയും ഫിയറും അറൗസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കത്താർസിസ് നടക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് പ്ലോട്ടിനെയാണ് അദ്ദേഹം ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കോംപ്ലക്സ് പ്ലോട്ട് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലോട്ട് ദാറ്റ് സ്യൂട്ട്സ് ദ plot of tragedy. Simple plot has neither peripetea nor anagnosis. ഇത് രണ്ടും ഇല്ല, അതായത് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ആക്ഷനും ഇല്ല, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു റെക്കഗ്നിഷൻ ഓർ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ട്രൂത്തും ഇല്ലാത്തതിനെയാണ് സിമ്പിൾ പ്ലോട്ട് എന്ന് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. I call simple when the change of fortune takes place without reversal. Change of fortune takes place without reversal. Reversal എന്ന് പറയുന്ന എന്തില്ല, അവിടെ പെരിപ്പെറ്റിയ സംഭവിക്കുന്നില്ല. Of the situation and without recognition. Recognition means there is no anagnosis. A complex action is one in which the change is accompanied by such reversal. In a complex plot, in a complex action, there is a change. That change is accompanied by the reversal of action or by recognition or by both. രണ്ടും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. റെക്കഗ്നിഷൻ ഉണ്ടാവാം, റിവേഴ്സൽ ഉണ്ടാവാം, ഡിസ്കവറി ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഉണ്ടാവാം, ചേഞ്ച് ഓഫ് സിറ്റുവേഷനും രണ്ടും ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കോംപ്ലക്സ് പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. കോംപ്ലക്സ് പ്ലോട്ട് മസ്റ്റ് ഹാവ് പെരിപ്പെറ്റിയ ആൻഡ് ആസ് വെൽ അനഗ്നോസിസ്. Simple and complex plot. Every tragedy has two parts, complication and its unraveling or the denouement. The incidents which are actually extraneous to the action are combined with the portion of action. This is what is called complication. Complication ties the events
into the tangled knot, the unraveling unites it. Complication എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് വെക്കുകയും unraveling denouement അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, യുണൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. The rest of the plot is unraveling or the undoing of the complication. By complication is meant all that extends from the beginning of the action to the part which makes the turning point to good or bad fortune. The unraveling is that which extends from the beginning of the change to the end. The complication is rising action and denouement is falling action. Plot as an imitation of life becomes simple or complex. Action in real life are simple or complex. In a simple plot, there are no puzzling situations that enter into a complex plot. In particular, Peripatea and Anagnosis. ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാത്തതിനെയാണ് സിമ്പിൾ പ്ലോട്ട് എന്ന് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. In a simple plot, the action moves forward uniformly without any violent sudden change. ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ ഒരേ രീതിയിൽ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ട്രാജഡി പോകുന്നതിനാണ് സിമ്പിൾ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പ്രിഫേഴ്സ് കോംപ്ലക്സ് പ്ലോട്ട്. A tragedy must have a complex plot having peripetea and reversal of actions. An ideal tragic plot, according to Aristotle, must not be simple. It must be very complex. It must have peripetea and anagnosis. Peripetea is generally explained as reversal of situation, anagnosis as recognition or discovery. You will be asked to write the questions, what is a complex plot? Then you have to write using this peripetea and anagnosis. You will be asked to questions, what is peripetea according to Aristotle? What is anagnosis according to Aristotle? Then you have to answer this sentence. By reversal of situation is meant very nearly a reversal of intention or a deed done in blindness, defeating its own purpose. A move to kill an enemy, reconciling on one's own head. The effort to save turning into just the opposite. ഒരാളെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അതേ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സംഭവിക്കുന്നു. രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സംഭവിച്ചത് എന്തായിരുന്നു, നേരെ അതിൻ്റെ ട്രാജഡിയായി മാറുന്നു. കില്ലിങ് ആൻ എനിമി ആൻഡ് ഡിസ്കവറിങ് ഹിം ടു ബി എ കിൻസ്മാൻ. ഒരു എനിമിയെ കൊല്ലുന്നു, അദ്ദേഹം പിന്നീട് നല്ലൊരു ലോഡായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സിൽ ഈഡിപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് അവസാനം പ്ലേയുടെ ഏകദേശം ഒരു അവസാന ഭാഗത്ത് ഒരു മധ്യഭാഗം കഴിയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഐ ഹാവ് കിൽഡ്. അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഈ മേർഡർ നടക്കുന്നത്. സ്വന്തം അച്ഛനെ കൊന്ന്, അതായത് ഈഡിപ്പസിൻ്റെ അച്ഛനായ കിങ് ലയസിനെ കൊല്ലുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ്. പ്ലേ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപാണ് ഈഡിപ്പസ് കിങ് എന്ന് പറയുന്ന, ഈഡിപ്പസ് റെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രാമ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അറിയാതെ ഈഡിപ്പസ് അറിയാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം അച്ഛനെ കൊന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ്, പിന്നീട് എന്താണ് ഈ പ്ലേ തുടങ്ങി സ്റ്റേജിൽ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഈഡിപ്പസ് എന്താണ് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റോട്ട് വരുന്നു. ഈഡിപ്പസ് അവിടെ ഒരു വില്ലനായി മാറുന്നു. അതേപോലെ റെക്കഗ്നിഷൻ, അനഗ്നോസിസ്, റെക്കഗ്നിഷൻ, ഡിസ്കവറി ഓഫ് ട്രൂത്ത് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നു. അതോടുകൂടി ഫോർച്യൂൺ, എല്ലാവിധ ഫോർച്യൂണും ഉണ്ടായിരുന്ന ഈഡിപ്പസ് ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളായിട്ട് മാറുകയാണ് പ്ലേയിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. The discovery of these false moves taken in ignorance is anagnosis, then a change from ignorance to knowledge. Both Peripatea and Anagnosis please because there is the element of surprise in them. Why they please? Because there is an element of surprise in them. A plot that makes use of them is complex, and a perfect tragedy should be arranged not on the simple but on the complex plan. Complex plan means complex plot according to Aristotle. Then in chapter 11 he talks about Peripatea and Anagnosis. Peripatea and Anagnosis means reversal or discovery, and calamity, that means suffering. These are the parts of the plot. Peripatea is the reversal of fortune, reversal of situation, reversal of change of a situation.
It is the reversal from one state of affairs to its opposite. ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലോട്ട് പോകുന്നു. സഡൻ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓർ ചേഞ്ച് ഇൻ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഫ്രം ഗുഡ് ടു ബാഡ് ഓർ ബാഡ് ടു ഗുഡ്. ബട്ട് ഇൻ എ ട്രാജഡി ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഗുഡ് ടു ബാഡ്, not bad to good. Peripatea, reversal of the situation, is a change by which the action veers round to its opposite, subject always to our rule of probability or necessity. Anagnosis, discovery or recognition of truth, is a change from ignorance to knowledge. അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് ഒരു അറിവിലേക്ക് വരുന്നു. എഡിപ്പസ് റെക്സിൽ എന്താണ് അജ്ഞാതമായിരുന്നു. ഹൂ കിൽഡ് ഹിസ് ഫാദർ ലയസ്, അതായത് എഡിപ്പസിൻ്റെ അച്ഛനായ മുൻപത്തെ കിങ് ആയിരുന്ന ലയസിനെ ആരാണ് കൊന്നത് എന്നുള്ളത് ഇഗ്നറൻസ് ആയിരുന്നു. അത് പിന്നീട് അറിയുകയാണ്. അനഗ്നോറിസിസ് ആണ്, റെക്കഗ്നിഷൻ ആണ്. എന്താണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്, എഡിപ്പസ് തന്നെയാണ് അച്ഛനെ കൊന്നത് എന്നുള്ളത്. അതോടുകൂടി പെരിപെറ്റിയയും അനഗ്നോറിസിസും ഒരുമിച്ച് സംഭവിക്കുന്നു. ദെൻ ഹിസ് മിസ്ഫോർച്യൂൺ ബിഗിൻസ് ടു ഹാപ്പൻ ദർ. Recognition, as the name indicates, is a change from ignorance to knowledge, producing love or hate between the persons destined by the poet for good or bad fortune. The best form of recognition is coincident with reversal of the situation as in the Oedipus. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എഡിപ്പസിൽ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും ഒരുമിച്ചാണ് വരുന്നത്. റെക്കഗ്നിഷനും ഒരുമിച്ചാണ്, റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ആക്ഷനും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. Two parts then of the plot, reversal of the situation and recognition, turn upon surprises. A third part is the scene of suffering. ഇത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്ന കോഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ. റിവേഴ്സൽ, ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, two parts are there in a plot of the plot. Reversal of the situation, then and recognition, then turn upon surprises. ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും വ്യൂവേഴ്സിൽ, കാണികളിൽ സർപ്രൈസ് കൊണ്ടുവരുന്നു. ആൻഡ് തേർഡ് പാർട്ട് ഈസ് ഓൾസോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സീൻ ഓഫ് സഫറിങ്. എഡിപ്പസ് റെക്സിൽ അദ്ദേഹം ബ്ലൈൻഡായിട്ട് സഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. എഡിപ്പസ് റെക്സിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് എഡിപ്പസ് അറ്റ് കൊളോണസ്. എഡിപ്പസ് അറ്റ് കൊളോണസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേയിൽ ഹീ ഈസ് ബ്ലൈൻഡ് ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ബെഗിങ് in the street of Colonus. The scene of suffering is a destructive and painful action, such as death on the stage, bodily agony, wounds and the like. ചിലപ്പോൾ മരണമാവാം, അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മെൻ്റൽ ആംഗ്വിഷ് ആവാം, അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാവുന്ന ശരീരത്തിലുണ്ടാവുന്ന മുറിവുകളാവാം. ഈഡിപ്പസ് റെക്സിൽ ഈഡിപ്പസ് സ്വയം കണ്ണ് കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ച് ബ്ലൈൻഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ്, that leads to anagnosis, and peripetia lead to the calamity and suffering of the hero. That is about the structure of plot and anagnosis and peripetia. Then we can see characterization in tragedy. Aristotle lays down 4 essential qualities for a good character, for a good hero. They must be good, നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. ഗുഡ്, നല്ല ഫെമിലിയൽ, നല്ല സോഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് ഉള്ളവരായിരിക്കണം. They must be appropriate, portrayal should be appropriate, their life must be appropriate ഉള്ളതായിരിക്കണം. They must have likeness, they should be lifelike, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം. They must have consistency, consistently inconsistent, കൺസിസ്റ്റൻസി, ഒരു സ്ഥിരത, കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം. The character should be good but not too good for or perfect. അത്രയും നല്ല ഏറ്റവും ക്യാരക്ടർ ഒരു പ്രവാചകനെ പോലെയുള്ള, അതല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫറ്റ്സിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ, ഏഞ്ചൽസിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും ആവാൻ പാടില്ല, പെർഫെക്റ്റ്. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ സേസ് that in a tragedy even women and slaves must be shown to have some good in them. Entirely wicked characters, even as assigned minor roles, are unfit for tragedy. Wickedness may be introduced only when required by the necessity of plot. വിക്ക്നെസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം സ്റ്റേജിൽ, പക്ഷെ അതിനെന്ത് വേണം? അതിന് സ്കോപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കൊണ്ടുവരാൻ പാടുള്ളൂ. വിക്ക്നെസ് മസ്റ്റ് ബി മിക്സ്ഡ് അപ്പ് വിത്ത് ഗുഡ് ആസ് ഇൻ ആക്ച്വൽ ലൈഫ്. വിക്ക്നെസ്സും നന്മയും വിക്ക്നെസ്സും എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ വിക്ക്നെസ്സിനെ നമ്മൾ മിക്സപ്പ് ചെയ്യണം, നന്മയുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ വി ക്യാൻ ഷോ ഇറ്റ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്. This shows that Aristotle favors complex characters.
ദാറ്റ് മീൻസ് എല്ലാ മാനസികപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മാനസിക തലത്തിലുള്ള ഒരു ഇമോഷൻസിന് ഉള്ള വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടേഴ്സായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓർ ഹീറോ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഈസ് ഓഫ് ദ ഒപ്പീനിയൻ ദാറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി ട്രൂ ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്, true representative of the class of the group to which they belong. രാജാക്കന്മാരാണെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ റെപ്രസെൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അടിമകളെയാണ് കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ സീനെങ്കിൽ അവിടെ അടിമകളുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റസ് പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഉള്ളതായിരിക്കണം. വിമിനെയാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ വിമിൻ്റെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു സൈക്കോളജി ഉള്ള അവരെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദേ മസ്റ്റ് ബി ട്രൂ ടു ദ ടൈപ്പ് ഓർ സ്റ്റേറ്റസ്. അവരുടെ സ്റ്റേറ്റസിനും അവരുടെ ടൈപ്പിനും അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സത്യസന്ധമായ ക്യാരക്ടറൈസേഷനാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ വുമൺ മസ്റ്റ് ബി ഷോൺ ആസ് വുമൺലി ആൻഡ് നോട്ട് മാൻലി. A slave must be given a character which is appropriate to his status. സ്ലേവിന് സ്ലേവിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റസ് ഉള്ളത് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു സ്ലേവിനെ ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു പ്രിൻസ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പാടില്ല. മാൻലിനെസ് വുഡ് നോട്ട് ബി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇൻ എ വുമൺ ആൻഡ് ഡിഗ്നിറ്റി ആൻഡ് നൊബിലിറ്റി ഇൻ എ സ്ലേവ്. ഒരു സ്ലേവിന് അത്രയും ഡിഗ്നിറ്റിയും നൊബിലിറ്റിയും ഒന്നും കണ്ടുകൊള്ളണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഡിഗ്നിറ്റിയും നൊബിലിറ്റിയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രിൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ സ്ലേവിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഫോൾട്ട്. ഇറ്റ്സ് എ നെഗറ്റീവ് എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. ദ തേർഡ് എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സക്സസ്ഫുൾ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ലൈക്ക്നെസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ മസ്റ്റ് ബി ലൈഫ് ലൈക്ക്. ജീവിതത്തിൽ ഏത് രീതിയിലാണോ അതേപോലെ തന്നെ കാണിച്ചിരിക്കണം. ലൈക്ക് അവർ സെൽഫ് ഓർ ട്രൂ ടു ലൈഫ്. ജീവിതത്തിൽ സത്യസന്ധതയോടുകൂടി കാണിച്ചിരിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോൾ റെപ്രസെൻറ്റ്, അതായത് ജനങ്ങളെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ ലൈക്ക് അവർ സെൽഫ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദേ മസ്റ്റ് ഹാവ് ദ വെർച്യൂസ് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ്. എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു മനുഷ്യന്മാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ വൈകാരികാവസ്ഥകളും ഒരു ക്യാരക്ടറിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം. വെർച്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ജോയ്സ് ആൻഡ് സോറോസ്, ലവ് ആൻഡ് ഹേറ്റ്രഡ്, ലൈക്ക് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്ക് ഓഫ് അവറേജ് ഹ്യൂമാനിറ്റി. സച്ച് ലൈക്ക്നെസ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ വി ക്യാൻ ഫീൽ പിറ്റി ഓൺലി ഫോർ one who is like ourselves, and only his misfortunes can make us fear for ourselves. നമുക്ക് പിറ്റി ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേ കണ്ടിട്ട് ഒരു ട്രാജഡി കണ്ടിട്ട് നമ്മളിൽ പിറ്റി ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിൽ ആ ഒരു ലൈക്ക്നെസ്, ഹൂ ഈസ് ലൈക്ക് അവർ സെൽസ്, നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കണം സ്റ്റേജിൽ വരേണ്ടത്. നമ്മളിൽ ഒരു പേടി ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്കൊരു ഫിയർ നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടറും നമ്മളെപ്പോലെയുള്ളതായിരിക്കും. അതിനെയാണ് ലൈഫ് ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. The characters must be of an intermediate sort, mixture of good and evil, virtues and weaknesses like us. The fourth essential quality of characterization is that the characters must be consistent. They must be true to their own nature and their actions must be in their character. Thus, a foolish and impulsive person should be act rashly and impulsively throughout. ഒരു കൊമേഡിയൻ, ഒരു ഫൂളിഷ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആ ഒരു നാടകത്തിൽ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒരു ഫൂളിഷ് ആയിട്ട് തന്നെ പെരുമാറണം. Then there should be no sudden change in character. If the dramatist has to present an inconsistent person, then he must be consistently inconsistent. അതായത് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഇടയ്ക്ക് നല്ല ബിഹേവിയർ, പിന്നെ കുറച്ച് ബാഡ് ബിഹേവിയർ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫൂളിഷ്നെസ് കാണിക്കുന്നു, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭയങ്കര കറേജ് കാണിക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ പാടില്ല എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. സോ കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ്. Then unity of time, place and action. In chapter 8 he talks about triple unities: unity of place, unity of action, unity of time. What is this? Unity of time and place he casually and only once mentions about the unity of time. This means that the conformity between the time taken by the events of the play and that taken for the representation on the stage.
അതായത് ഈ ഇവൻസ് പ്ലോട്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അതിൽ ഉള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളെയും അതേപോലെ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു യൂണിറ്റി, അതിനെയാണ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈം ഓർ ആസ് ഇറ്റ് വാസ് സംടൈംസ് കോൾഡ് ദ യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡേ റെസ്റ്റ് ഓൺ വൺ പാസേജ് ഇൻ ദ പോയറ്റിക്സ്. ഒറ്റ പാസേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Tragedy endeavors as far as possible to confine itself to a single revolution of the sun. Single revolution of the sun means that 24 hours. But slightly to exceed the limit. 24 hours ഉള്ള ട്രാജഡി നമ്മൾ കാണിച്ച് തീർത്തിരിക്കണമെന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. Whereas the epic action has no limits of action. അതുകൊണ്ട് എപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വായിക്കാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ എത്ര സമയം എടുത്തുകൊണ്ടാണോ അതിൽ നരേഷൻ കാണിക്കുന്നത്, there is no problem. ബട്ട് ഒരാൾ ഒരു ട്രാജഡി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റേജിൽ പോയതാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി 24 hours ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. So there is only a rough generalization as to the practice of the Greek stage. The dramatic action is limited as well as maybe to the day of 24 hours. അതായത് ഡ്രാമയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ആക്ഷൻസിനെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ലൈഫിലുണ്ടാവുന്ന മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ 24 hours ഉള്ളിൽ കാണിച്ചിരിക്കണം. അതിനെയാണ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈം. ആക്ച്വലി ദ പ്രാക്ടീസ് വാസ് നോട്ട് സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോളോഡ് ഇൻ ആൻഷ്യന്റ് ഗ്രീസ്. Sophocles and Euripides had written tragedies violating this unity. William Shakespeare never followed these unities in his tragedies. Unity of place, the conformity between the scenes of the tragic event or events and the time taken by them to happen. Place of action must be the same and hence no change of place cannot be allowed. അതാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. അതായത് യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു സീന് ലണ്ടനിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സീൻ എന്നും ലണ്ടനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാജഡി ലണ്ടനിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ ആക്ഷൻസും ലണ്ടനിലായിരിക്കണം. ഒരു സീൻ ലണ്ടനിൽ നടക്കുന്നു, മറ്റൊരു സീൻ സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ നടക്കുന്നു. ദാറ്റ് cannot be approved of. This means not to be one scene in England and the other in Italy. അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ സീന് പ്ലേസ് ഓഫ് ആക്ഷനിൽ there should be a unity. എവിടെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഷേക്സ്പീരിയൻ ട്രാജഡി, യു ക്യാൻ സീ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ട്രാജഡികളിലും, ഹാംലെറ്റ്, കിങ് ലിയർ, മാക്ബത്ത്, ഒതല്ലോ, എല്ലാ ട്രാജഡികളിലും 2-3 രാജ്യങ്ങളിലായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇവൻറ്റ്സ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഷേക്സ്പിയർ ഹാസ് വയലേറ്റഡ് all of these unities. The doctrine of unity of place follows as a corollary of the unity of time as well, in connection with unity of time. It was a stage practically generally observed in the Greek drama. Often it is neglected. Aristotle has not even hinted about this in Poetics. It has been deduced by later. These unities do not appear among the essentials of good plot. ഒരു ഗുഡ് പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഇതിൽ ഈ യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻസും പ്ലേസും ടൈമും ഒന്നും നിർബന്ധമായിട്ട് ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല. ഇതാണ്, അതായത് സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു കാണി ഇത് ലണ്ടനിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഊഹിക്കാമെങ്കിൽ അതേ നിമിഷം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഊഹിക്കാം മറ്റൊരു സീന് ഇറ്റലിയിലാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇറ്റലി. അങ്ങനെ ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതിൽ, അങ്ങനെ ഊഹിക്കുന്നതിൽ. അപ്പോൾ പ്ലേസ് ഓഫ് യൂണിറ്റിയിൽ ദർ ഈസ് നോ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. ഇഫ് വി വയലേറ്റ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് യൂണിറ്റി ദർ ഈസ് നോ പ്രോബ്ലം അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്രിറ്റിക്സ്. Then unity of action that we have already discussed in the plot. Action must have a unity in the plot. That means a beginning, middle and an end. Unity plot must be a complete whole. That is the structure of plot. So unity of action is connected with the unity of plot. Then we can see the concept of tragic hero, Aristotle's concept of tragic hero. Here we can see hamartia and hubris. We can talk about hamartia. What is hamartia and what is hubris? The term came from archery. That means hamartia. The term hamartia came from archery. That means the missing of target. The choice of a tragic hero is limited to one whose actions most produce pity and fear, since tragedy aims at exciting pity and fear in spectators. Aristotle lays down the general rule that characters in a tragedy should be good but not extremely good.
The hero of a tragedy is a human being of average stature. ഒരു ശരാശരി സ്റ്റേച്ചറുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ട്രാജഡിയിലെ ഹീറോ ആയി വരേണ്ടത്. എല്ലാ ഇമോഷൻസും അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം, വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, വെർച്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, തിന്മകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം, നന്മകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഹി മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി എ പെർഫെക്റ്റ് ക്യാരക്ടർ. പെർഫെക്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഹമാർഷിയും ഹുബ്രീസും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ദുരന്തം അവിടെ സംഭവിക്കൂ. അപ്പോൾ he will have hamartia. എന്താണ് hamartia? He must not be a perfect character, but he must have inherently nobility in him. Perfect ആവാൻ പാടില്ല, but there must be some kind of a noble. He must be noble man. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നോബിൾ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ഗുഡ് മെൻ, ദാറ്റ് ഈസ് എപ്പിക് ആൻഡ് ട്രാജഡി. ബാഡ് ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ബാഡ് മെൻ ഓർ മീൻ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ബാഡ് മെൻ, ദാറ്റ് ഈസ് സറ്റയർ ആൻഡ് കോമഡി എന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ്. He is never mean or deliberately villainous. His fall must be the consequence of a fatal flaw. ഒരു ട്രാജിക് ഫ്ലോയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുരന്തം സംഭവിക്കേണ്ടത്. Or an error in judgment. That is the meaning of hamartia. Tragic flaw or fatal flaw or error in judgment. തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിലുള്ള ഒരു തെറ്റ്, error in judgment. Lack of insight. Hero's inability to remain passive. അതായത് ആക്റ്റീവായിരിക്കുന്ന ഹീറോ ആ പ്ലേയിൽ മുഴുവൻ ആക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനബിലിറ്റി ടു റിമെയിൻ പാസീവായിട്ട് ഇരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക് ഫ്ലോ ഓർ വീക്ക്നെസ് ഓർ ദ ട്രാജിക് ഫ്ലോ ഇൻ ക്യാരക്ടർ വിച്ച് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ കോൾസ് ഹമാർഷ്യ. ദീസ് ആർ ദ മീനിങ് ഓഫ് ഹമാർഷ്യ. അതായത് നമ്മൾ ഈഡിപ്പസ് റെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്ലേ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈഡിപ്പസ് ഇനബിലിറ്റി ടു റിമെയിൻ പാസീവ് ആണ്. എന്താണ് എറർ ഇൻ ജഡ്ജ്മെന്റ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈഡിപ്പസിന്റെ അച്ഛനെ ആരാണ് കൊന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നൊരു തീരുമാനമുണ്ട്. ആ തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എറർ ഇൻ ജഡ്ജ്മെന്റ്. അത് ആ പ്ലേയിൽ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് പ്രോഫറ്റ് ഉണ്ട്, ടാർസിയാസ് എത്രയോ തവണ ഈഡിപ്പസിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ പുറകിൽ അന്വേഷിച്ചു പോകരുത്, ആരാണ് അതിനെ താങ്കളുടെ അച്ഛനെ കൊന്നത് എന്നുള്ളത് അന്വേഷിച്ചു പോകരുത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു വാണിംഗ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഒരു വാണിംഗ് ഈഡിപ്പസ് അവഗണിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് എടുക്കുകയും ആ ഒരു എറർ ഇൻ ജഡ്ജ്മെന്റ്, അതാണ് ഈഡിപ്പസിന്റെ ഹമാർഷ്യ. That is a basic flaw. That is a fatal flaw. That is lack of insight. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ട്രാജിക് ഫ്ലോ ആകുന്നു, that is Aristotle calls as hamartia. He cannot be an eminently good man, hauled from prosperity into adversity, because his wholly undeserved suffering arouses not pity and fear, but a feeling of shock and revolt, that such a thing should ever be. Nor can he be a bad man, raised from adversity to prosperity, because by his very badness he can neither excite our pity and fear, nor deserve the good fortune that comes to him. അതായത് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡായിട്ടുള്ള ഒരാൾ വന്നുകൊണ്ട് അഡ്വേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോസ്പെരിറ്റി സമ്പന്നതയിൽ നിന്ന് ഒന്നുമല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറിനാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു അൺഡിസേർവ്ഡ് സഫറിങ് ആണ്. അവിടെ ആ ഒരു പ്രോഫറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ദുരന്ത നായകനായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അപ്പം എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഷോക്ക് ആൻഡ് റിവോൾട്ട്. ഷോക്കാണ് കാണികളിൽ കൊണ്ടുവരിക. അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇതിനൊന്നും അർഹതയില്ലാത്ത ഒരു ബാഡ് മെന്നെയാണ് നമ്മൾ ട്രാജിക് ഹീറോ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്കിൽ ഫ്രം അഡ്വേഴ്സിറ്റി ടു പ്രോസ്പെരിറ്റി, ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു സമ്പന്നതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് ബൈ ഹിസ് വെരി ബാഡ്നെസ് ഹി ക്യാൻ നീദർ എക്സൈറ്റ് അവർ പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാഡ്നെസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിൽ ഒരു പിറ്റിയോ ഫിയറോ ഉണ്ടാക്കുകയില്ല. നോ ഡിസേർവ് ദ ഗുഡ് ഫോർച്യൂൺ ദാറ്റ് കംസ് ടു ഹിം. അദ്ദേഹത്തിന് വരുന്ന ആ ഒരു പ്രോസ്പെരിറ്റി, ഒരു ബെഗർ ഒരു രാജാവായി മാറുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെഗർ ഒരു പ്രിൻസായി മാറുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് കിട്ടുന്ന സ്വത്തും ആ ഒരു പ്രോസ്പെരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം അതിന് അദ്ദേഹം അതിന് അർഹനല്ല. അപ്പം
അതെന്ത് വരും, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോക്കാണ് വരിക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവറേജ് സ്റ്റേച്ചറുള്ള ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീമായിട്ട് ഗുഡുള്ള ഒരാളാവാൻ പാടില്ല, എക്സ്ട്രീമായിട്ട് ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളും ആവാൻ പാടില്ല പ്ലേയിലെ ട്രാജിക് ഹീറോ എന്ന് പറയുന്നത്. നോർ അഗെയിൻ ക്യാൻ ഹി ബി എൻ അട്ടർ വില്ലൻ, അത് ഒരു വില്ലനും ആവാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് ഹിസ് ഫാൾ ഈസ് മാറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ റാദർ ദാൻ ഫോർ പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ. ഒരിക്കലും പിറ്റിയും ഫിയറും ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വില്ലൻ ആവാൻ പാടില്ല. One common form of hamartia in Greek tragedies was hubris. Hubris means pride, overweening self-confidence of the hero, which leads a protagonist to disregard a divine warning. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ടയർസിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലൈൻഡ് പ്രോഫറ്റിൻ്റെ ഒരു വാണിങ് ഈഡിപ്പസിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആ വാണിങ്ങിനെ അവഗണിക്കുകയാണ്. എന്തായിരുന്നു ആ വാണിങ്? ഈ അച്ഛനെ കൊന്നതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള കൊലയാളിയെ തിരഞ്ഞ് താങ്കൾ പോവരുത് എന്ന് പലതവണ ടയർസിയാസ് അദ്ദേഹത്തിനോട് വാണിംഗ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെ അവഗണിക്കുകയാണ് അവിടെ ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഈഡിപ്പസ് ചെയ്യുന്നത്. അവഗണിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹുബ്രിസ് ആൻഡ് ഹമാർഷ്യ. ഹുബ്രിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൈഡാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഈ ഒരു കൊലപാതകിയെ എനിക്ക് കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ള ആ ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹിസ് ഹുബ്രിസ്. ആ ഒരു ഹുബ്രിസിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഹമാർഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടാകും. ഹമാർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എറർ ഇൻ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്. അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു തെറ്റായ തീരുമാനമാണ് എടുക്കുന്നത്. ആ ഒരു സത്യം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനെ ആരാണ് കൊന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം എന്നും അവിടെ മൂടി വെക്കപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു. അതൊരു സത്യമായിട്ട് അവിടെ പുറത്ത് വരേണ്ടതായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അത് പിന്നീട് അച്ഛനെ കൊന്നത് ആരാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഉത്തരവിടുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ആ ഒരു വയലേഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നു, ഒരു ഫേറ്റൽ ഫ്ലോ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നു. The misfortunes are always out of proportions to his faults. No other character answers the tragic purpose so well. അപ്പം ഈ ട്രാജിക് ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഹമാർഷി ഉണ്ടാവേണ്ടത്, ഈ ഒരു ഹുബ്രിസ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറിനും ഉണ്ടാവേണ്ടതില്ല. ട്രാജിക്കിൽ മറ്റൊരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനാണ്, ആ ട്രാജിക് ക്യാരക്ടറിനാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. Example, hubris of Oedipus ignored warning of Tiresias that leads to Oedipus's tragedy. The deserved punishment for an evil deed has no pathos in it. അതായത് ഒരു വലിയ കുറ്റം ചെയ്തു, ആ കുറ്റത്തിനൊരു പണിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടുകയാണ്. ഡിസേർവ്ഡ് പണിഷ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു നോ പെയ്തോസ് ഇൻ ഇറ്റ്, അതിൽ നമുക്ക് വലിയ ദുഃഖമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിയറോ പിറ്റിയോ അതൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. നോ പെയ്തോസ് ഇൻ ഇറ്റ്. ദാറ്റ് അൺഡിസേർവ്ഡ് സഫറിങ് ഇൻ എ വെർച്വസ് പേഴ്സൺ ഈസ് റിവോൾട്ടിങ്. അതാണ് വേണ്ടത്. അൺഡിസേർവ്ഡ് സഫറിങ് ഇൻ എ വെർച്വസ് പേഴ്സൺ ഈസ് റിവോൾട്ടിങ്. അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു അദ്ദേഹം സഫർ ചെയ്യപ്പെടാൻ അദ്ദേഹം അൺഡിസേർവ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, അദ്ദേഹം അതിന് അർഹനല്ല, സഫർ ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ആളല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് റിവോൾട്ടിങ്. അപ്പോൾ അതിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ എന്തുണ്ടാക്കും? റിവോൾട്ട്, അതിനൊരു ഷോക്കോ റിവോൾട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. ദ സഫറിങ്സ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ വിച്ച് ആർ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഫോർ കമ്മിറ്റിംഗ് ആൻ എറർ ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ് അറോസസ് പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ ഇൻ ദ ഓഡിയൻസ്. Those who witness the tragedy will guard themselves against such an error in real life. ഇങ്ങനെയൊരു തെറ്റായ തീരുമാനത്തിലൂടെ ഓഡിയൻസിൽ പിറ്റിയും ഫിയറും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ക്യാരക്ടർ ഈസ് നീഡഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്. ദോസ് ഹു വിറ്റ്നസ് ദ ട്രാജഡി, അങ്ങനെ ഈ ഒരു ദുരന്തം വിറ്റ്നസ് ആവുന്ന ഓഡിയൻസ് ട്രാജഡി വിൽ ഗാർഡ് ദംസെൽസ് അഗൈൻസ്റ്റ് സച്ച് എറർ ഇൻ റിയൽ ലൈഫ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു തെറ്റ് പിന്നീട് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊള്ളും? അവർ അതിനെ മോറലി ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കും. അതായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മനുഷ്യന്മാരെ വീക്കാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. പിറ്റിയും ഫിയറും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ദ ബെസ്റ്റ് ഇമ്മ്യൂൺ ടു ദ ഓഡിയൻസ് ഓർ ടു ദ മാൻ എന്ന് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ we can see what is catharsis. I told you catharsis means purgation or purification of the mind. Catharsis ഉണ്ടാവുന്നത് പിറ്റിയിൽ നിന്നും ഫിയറിൽ നിന്നുമാണ്. അപ്പം that is connected with pity and fear. A much disputed term that is used by Aristotle in his Poetics is catharsis, where he speaks of the function of tragedy which should be succeed in arousing pity and fear in such a way as to accomplish a catharsis. പിറ്റിയും ഫിയറും
ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വഴിയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ് അക്കംപ്ലിഷസ് എ കത്താർസിസ്, ദാറ്റ് പെർഫെക്ട്സ്, ദാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്സ് ദ കത്താർസിസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് പെർഗേഷൻ ഓഫ് സച്ച് ഇമോഷൻസ്. ഈ ഇമോഷൻസിൻ്റെ ഒരു പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ മനസ്സിൽ നടക്കുകയും ഒരു റിഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസായി പുറത്തേക്ക് കാണികൾ വരികയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. ട്രാജഡി ബീയിങ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് പോയട്രി, ഇറ്റ് അറൗസസ് ദ ഇമോഷൻസ് പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ. The tragic hero moves us to pity because he is not an evil person and his misfortune is greater than he deserves. അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന ദൗർഭാഗ്യങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം അർഹനല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, അദ്ദേഹം ഒരു ഈവിൾ പേഴ്സണും അല്ല, ഒരു ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന മിസ്ഫോർച്യൂണും അതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓഡിയൻസിൽ ദാറ്റ് അറൗസസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ. ഹി മൂവ്സ് ജസ്റ്റ് ഫിയർ ബിക്കോസ് വി റെക്കഗ്നൈസസ് സിമിലർ പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് എറർ ഇൻ അവർ ഓൺ ലെസർ ആൻഡ് ഫാലിയബിൾ സെൽസ്. നമുക്കും ഇതേപോലുള്ള തെറ്റുകളൊക്കെ നമ്മളും ജീവിതത്തിൽ സംടൈംസ് നമ്മളും വരുത്തിയേക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളും ഭയപ്പെടുന്നു, ഓഡിയൻസും ഭയപ്പെടുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തു പോയേക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ സോ ദർ ഹാപ്പൻസ് some kind of a purification of the mind and he is best to defend that kind of situations. Pity at the undeserved suffering of the hero and fear of the worst that may befall him. അതായത് ഈഡിപ്പസ് റെക്സ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അതിന് അർഹതപ്പെടാത്ത സഫറിങ് ആണ് അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ കിരീടം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് കിരീടത്തിലെ ഹീറോയോടൊരു പിറ്റി തോന്നുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ഒരു സഫറിങ്ങിന് അദ്ദേഹം അർഹനല്ല. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഫിയർ തോന്നുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ എൻഡ് ആകുമ്പോൾ, ഈ പ്ലേയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിലിമിൻ്റെ എൻഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് വന്ന് ഭവിച്ചേക്കാം. സോ ദർ അറൗസസ് പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ. രണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. These pity and fear leads to catharsis. Aristotle here seems to be responding to Plato's view that poetic drama improperly fed the passions by a counter suggestion that on the contrary it helped to cleanse and release them. അതായത് പ്ലേറ്റോയുടെ വ്യൂവിനോട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ് പറയുന്നത്. പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞത് അത് മോറലി ഒരാളെ വീക്കൻ ചെയ്യുമെന്നൊക്കെയായിരുന്നു പ്ലേറ്റോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചത്. അപ്പം അതിനോടൊരു കൗണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള സജഷനാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത്. On the contrary, it helped to cleanse and release them. ഈ ഒരു പിറ്റിയെയും ഫിയറിനെയും മനസ്സിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പിറ്റിയെയും ഫിയറിനെയും റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഓഡിയൻസിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കത്താർസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയറിലൂടെ. പ്ലേറ്റോ സീൻ ദീസ് ആസ് അൺഹെൽത്തി. പ്ലേറ്റോ ഇതിനൊക്കെ കണ്ടത് അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടായിരുന്നു. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ കാണുന്നത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണ്. ദാറ്റ് purifies the mind of the readers or the viewers according to Aristotle. Plato said, if we let our own pity grow strong on watching the grief of others, it will not be easy to restrain it in the case of our own sufferings. Poetry feeds the passions and let them rule us. മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖവും ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളത് പിറ്റി സ്ട്രോങ് ആവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനെ അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാണ് പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞത്. അതേസമയത്ത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്രാജഡിയിലും സിനിമയിലും ആർട്ടിലും ഇതൊക്കെ ഇത് കണ്ട് നമ്മളത് അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മാനേജ്ഡ് എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞത്. Aristotle has no such fear. These emotions are aroused with a view to their purgation or catharsis. According to Aristotle, tragedy should contain incidents arousing pity and fear, wherewith accomplish the catharsis of such emotions. Catharsis in Greek signifies purgation or purification or both. Aristotle in the first place accounts for the undeniable though remarkable fact that many tragic representations of suffering and defeat leave an audience feeling not depressed but relieved or even exalted. ഒരാളെയും ഒരു നാടകം ഇങ്ങനെയുള്ള പിറ്റിയും ഫിയറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നാടകം കണ്ട് ഒരു വ്യക്തി പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരിക്കലും ഒരാളെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് റിലീവ് ചെയ്യുകയാണ്, മനസ്സിനെ ഒന്ന് റിലീവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു എക്സാൾട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു ഓഡിയൻസിനെ എത്തിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത് ഈ കത്താർസിസിലൂടെ. കത്താർസിസ് ഈസ് ദ ബെനിഫിഷ്യൽ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ട്രാജഡി ദാറ്റ് ഇമോഷൻസ് ഓഫ് പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ ആർ അറൗസ്ഡ്, expressed and yet contained in such a way
that the spectator is left in a more balanced and disciplined emotional state as a result of these experiences. ഈ ഒരു പിറ്റിയും ഫിയർ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കത്താർസിസിലൂടെ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആ ഡിസിപ്ലിൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡിലോട്ട് ഓഡിയൻസ് എത്തുന്നു എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. സോ ട്രാജഡിയുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലീസിങ് ആണ്. ഈ പ്ലീസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയറിലൂടെ കത്താർസിസ് ഉണ്ടാകുന്നു. സോ ട്രാജഡിയുടെ ഒരു ലക്ഷ്യവും എയിമും അത് തന്നെയാണ്. In the second place, Aristotle uses this distinctive effect on the reader, the pleasure of pity and fear, as the basic way to distinguish the tragic from comic or other forms. He regards the dramatist aimed to produce this effect in the highest degree as the principle which determines both the choice of the tragic protagonist and the organization of the tragic plot. Everybody has occasions of fear and pity in real life. Hence, the audience emerge undergoing these situations nobler than before. മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നോബ്ലറായിട്ട് ഒരു ഓഡിയൻസ് ഉയർന്നു വരുന്നു എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. It is this that pleases in tragic tale, which normally will be painful. അതായത് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സീൻ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി പെയിൻഫുൾ. വ്യൂഡ് ഇൻ ദിസ് സീൻ മിൽട്ടൺ കോൾസ് കത്താർസിസ് കാം ഓഫ് മൈൻഡ് ഓൾ പാഷൻ സ്പെൻറ്റ്. മിൽട്ടൺ ഇതിനെ കത്താർസിസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കാം ഓഫ് മൈൻഡ് ഓൾ പാഷൻ സ്പെൻറ്റ്. Milton gives his own interpretations in his preface to Samson Agonistes. Tragedy is said by Aristotle to be of power by raising pity and fear or terror, or to purge the mind of those and such like passions, that is, to temper, to reduce them to just measure with a kind of delight, stirred up, and reading or seeing those passions well imitated. So emotional appeal of poetry is not harmful as Plato believed, but health-giving and artistically satisfying. The concept has been refined by generations of critics, including Castelvetro and G.E. Lessing, Goethe, and etc. Then we can see thought, diction, spectacle, and music. By this term means what a character thinks or feels, thought. The thought of a character is expressed through their speech, and hence there is an intimate relation between thought and diction. Diction is the objectification of thought. എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഡിക്ഷൻ, അതായത് അവരുടെ സ്പീച്ചിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ദ വെഹിക്കിൾ ത്രൂ വിച്ച് തോട്ട് ഫൈൻഡ്സ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വെഹിക്കിളാണ്, ദാറ്റ് ത്രൂ വിച്ച് ദ തോട്ട് ഫൈൻഡ്സ് എക്സ്പ്രഷൻ. തോട്ടിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഡിക്ഷനിലൂടെ, ലാംഗ്വേജിലൂടെയാണ്, ലെക്സിസിലൂടെയാണ്. സ്പെക്ടക്കിൾ ആൻഡ് മ്യൂസിക് ആർ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റേജ് എക്യുപ്മെന്റ്. ഗ്രാൻഡ് മേക്കപ്പ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ്യൂംസ് ആർ യൂസ്ഡ് ബൈ ആക്ടേഴ്സ്. ദ ട്രാജിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് യൂഷ്വലി വോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ബൂട്ട്സ് ടു അപ്പിയർ വെരി ടോളർ. വലിയ നീളം കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതൊരു സ്പെക്ടക്കിളിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ദെൻ കോമിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വുഡ് വിയർ എ മാസ്ക് ഇൻ കോമഡി. മ്യൂസിക് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു മെയിൻലി ലീഡ് ടു ദ കോറിക് സിംഗിങ്. മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാജഡിയിൽ കോറസിൻ്റെ ഒരു സിംഗിങ് ആണ്, പാട്ടാണ്. ആ ഒരു കോറസിൻ്റെ സോങ് ആണ്. കോറസിൻ്റെ സോങ് എന്താണ്, ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, സെൻറ്ററിൽ നിൽക്കുന്നു. അതിനൊക്കെ ഓരോരോ നെയിംസ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഈ സ്ലൈഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വി ക്യാൻ സീ ദർ. സോ ദീസ് ആർ ദ 6 elements ഓഫ് ട്രാജഡി. അപ്പം ഇതിൽ ഈ 4 elements, ഈ 6 elementsൽ 4 എണ്ണം എപ്പിക്കിലുണ്ട്, പ്ലോട്ടുണ്ട്, ക്യാരക്ടറുണ്ട്, തോട്ടുണ്ട്, ഡിക്ഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ സ്പെക്ടക്കിളും മ്യൂസിക്കും എപ്പിക്കിലില്ല. അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ട്രാജഡിയിലാണ്. സോ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ കോൾസ് ട്രാജഡി ഈസ് superior kind of poetry. Then observations on the epic. The epic is earlier in origin than tragedy and comedy. According to Aristotle, epic ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത്. എപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് ട്രാജഡി ഉണ്ടായത്. Epic grew out of hymns to God and panegyrics on famous men. ദൈവങ്ങൾക്കുള്ള സ്തുതിയും അതേപോലെ രാജാക്കന്മാരെ, അതേപോലെ പ്രവാചകരെ, അവർക്കൊക്കെ ഉള്ള അവരെക്കുറിച്ചുള്ള യൂളജീസ്, അവരെ പ്രൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പാടുന്നതിൽ നിന്നാണ് എപ്പിക് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. എപ്പിക് in its nature resembles tragedy. In its nature it is tragedy, but in its form it is different. നേച്ചറിൽ അത് ട്രാജഡിയെ പോലെ തന്നെയാണ് എപ്പിക്കിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഫോം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതായത് എപ്പിക്കിൽ നരേഷനാണ്, ട്രാജഡിയിൽ ആക്ഷനാണ്. ട്രാജഡി ഈസ് ഇൻറ്റൻഡഡ് ടു ബി ആക്റ്റഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്, ബട്ട് എപ്പിക് ഈസ് ഇൻറ്റൻഡഡ് ടു ബി റെഡ് ബൈ ദ റീഡേഴ്സ്.
In its nature, it also imitation of a serious action. അതിൻ്റെ നേച്ചറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ imitation of a serious action, whole and complete, with a beginning, middle and an end. The structure, its plot, the same pattern of tragedy. എപ്പിക്കിൻ്റെ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാജഡിയുടെ അതേ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ്. എപ്പിക് ഹാസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ഡിനൗൺമെന്റ്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എയ്തർ കോംപ്ലക്സ് ഓർ സിമ്പിൾ വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് പെരിപെറ്റിയ ഓർ അനഗ്നോസിസ്. അനഗ്നോസിസും പെരിപെറ്റിയും ഉള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ ആയിട്ടുള്ള പ്ലോട്ടാണ് എപ്പിക്കിന് ഉള്ളത്. അതും ട്രാജഡിക്കും ഉള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്നത് പെരിപെറ്റിയും അനഗ്നോസിസും ഉള്ളതാണ് എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചത്. It has unity of action and produces same kind of pleasure as tragedy that arising from catharsis. The character is nobler as those of tragedy. The four parts of epic and tragedy are the same: plot, character, thought and diction. The remaining two, song and spectacle, belongs to tragedy. So epic in form is different from tragedy. It imitates life by narration. അത് നമുക്ക് എപ്പിക്കിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്, ലൈഫിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നരേഷനിലൂടെയാണ്, നോട്ട് ബൈ ഡ്രമാറ്റിക് ആക്ഷൻ ആൻഡ് സ്പീച്ച്. സ്റ്റേജിൽ ആക്ഷൻ കാണിച്ചുകൊണ്ട് സ്പീച്ച് ഡയലോഗോട് കൂടിയിട്ടല്ല എപ്പിക്കിലുള്ള ലൈഫിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ബട്ട് ബോത്ത് ഇമിറ്റേറ്റ്സ് ലൈഫ്, one by narration and tragedy by action and speech. It is lengthier than tragedy. Epic is lengthier than tragedy. No use of song and spectacle in epic. എപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടു രണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ രണ്ട് എലമെന്റ്സുകളായ സോങ്ങും സ്പെക്ടക്കിളും അതിൽ ഇല്ല. എപ്പിക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് മീനിങ് ഇൻ മിയർ റീഡിംഗ് ഓർ റെസിറ്റേഷൻ. വായനയിലോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി, മഹാഭാരതം, അതേപോലെ രാമായണം, അതേപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള എപ്പിക്കുകളെല്ലാം തന്നെ, അതേപോലെ ഹോമറിൻ്റെ ഒഡീസി, ഇലിയഡൊക്കെ എപ്പിക്കാണ്. അത് വായിക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ റിസൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയോ മാത്രമാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇറ്റ്സ് മീനിങ് ഇൻ മിയർ റീഡിംഗ് ആൻഡ് റെസിറ്റേഷൻ. ബീയിങ് ദ എപ്പിക് ഈസ് ഇൻ ദ നറേറ്റീവ് ഫോം, മെനി ഇവൻറ്റ്സ് സിമിൾട്ടേനിയസ്ലി ട്രാൻസാക്റ്റഡ് ക്യാൻ ബി പ്രസൻറ്റഡ്. ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ലൈഫ് ഇവൻറ്റ്സ് നറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റും. അതേ സ്ഥാനത്ത് ട്രാജഡി സ്റ്റേജിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഇവൻറ്റ്സും ലൈഫിലെ ഇവൻറ്റ്സ് മുഴുവൻ കാണിക്കാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. Epic can make use of several episodes to add to its grandeur. Epic poetry has many features in common with tragedy. It is an imitation of a serious action which is complete, whole, with a definite beginning and an end. Aristotle writes, "It should have for its subject and as a single action, whole and complete, with the beginning, middle and end." The structure of the plot is also similar to that of tragedy. The plot embodies peripetea and anagnosis. It must have unity of action and must arouse fear and pity, resulting in purification of emotion. Epic poetry differs from tragedy in the scale on which it is constructed and in its meter. The length or the scale on which it is constructed is not conditioned by such factors as the patience of the audience and the difficulties connected with the stage presentation. ഇതിൽ ഓഡിയൻസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല, അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേജിൽ കാര്യങ്ങൾ സ്പെക്ടക്കിളോ സോങ്ങോ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. An epic poem can be read reasonably for a long period of time. The reader is able to stop reading and resume at his own will and pleasure. അതായത് എപ്പിക്ക് ഒരാൾ വായിച്ചു തുടങ്ങി, ഒരു 10 പേജ് വായിച്ചു, പിന്നെ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം, പിന്നീട് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അവിടുന്ന് തുടങ്ങാം. അതേ സ്ഥാനത്ത് ട്രാജഡി അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. The main characters of an epic poem are of nobler sort as those of tragedy. They have such qualities as distinguished as the tragic hero. The language used is of an elevated kind. There is also profound of thought as in a tragedy. Many statements either by the poet himself or by the characters contain observations on life in general. However, the method employed is direct imitation in a tragedy but narrative in epic. അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ്, മീൻസ് ഓഫ് ഇമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാജഡിയിൽ ആക്ഷനാണ്, അതേ സ്ഥാനത്ത് എപ്പിക്കലി നരേഷനാണ്, നരേറ്റീവാണ്. Many parts of an epic poem will be dramatic. എപ്പിക്കിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ഡ്രാമാറ്റിക് ആയിരിക്കും. A reader of an epic will find certain dialogues of some characters assuming dramatic tone. Spectacle and music are outside of the scope of an epic poem. The epic has certain advantages over a tragedy.
Miracles and incredible incidents are not capable of dramatic presentation. മിറാക്കിൾസും ഇൻക്രെഡിബിൾ ഇൻസിഡൻസിനും ഇവൻസിനെയും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ട്രാജഡിയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ കാണിക്കാം? എപ്പിക്കിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റും. An epic can have in its scheme miracles, incredible incidents, and the free play of the supernatural. A reader can conceive of these things that they cannot be presented on the stage. സ്റ്റേജിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളെയും നമുക്ക് എപ്പിക്കിലൂടെ കാണിക്കാൻ പറ്റും. അത് റീഡറിന് കൺസീവ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. Then he says, Deus ex machina, that means God from the machine, is a device in an epic poem but should be avoided in tragedy. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, അതായത് അവസാനം ഒരു സേവിയറായിട്ട് ഒരു ദൈവം ഇറങ്ങി വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് നമുക്ക് എപ്പിക്കിൽ കാണിക്കാം. അതേ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, ട്രാജഡിയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റൂല. പക്ഷെ പിന്നീട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇൻ ദ ഗ്രീക്ക് ഡ്രാമാസ് എ ക്രെയിൻ ലൈക്ക് മെഷീൻ വാസ് യൂസ്ഡ് ടു ബ്രിങ് ദ ഗോഡ്സ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഈസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് യൂസ്. ഗ്രീക്ക് ഡ്രാമകളിൽ ഒരു ക്രെയിനിനെ പോലെയുള്ള ഒരു മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യായിരുന്നു ഒരു ദൈവത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഫറ്റിനെയൊക്കെ സ്റ്റേജിലോട്ട് ഒരു സേവിയറായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ. പക്ഷേ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ വാസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ യൂസ് ഓഫ് ഡിയൂസ് എക്സ് മാക്കിന. In a play, the interference of gods in the affairs of men must be reduced to the minimum. അരിസ്റ്റോട്ടിൻ്റെ ഒപ്പീനിയനാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകടത്തലുകൾ മനുഷ്യന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ അത്ര വേണ്ട എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് അദ്ദേഹം. In an tragedy, in an epic, there are no stage tricks involved and such interference can be included. When the two forms are compared, it is found that tragedy is superior to the epic. Tragedy can be read as well as staged, whereas epic can be only read. എല്ലാ പോയട്രിയിലും ഏറ്റവും ഉദാത്തമായത് ട്രാജഡിയും എപ്പിക്കും ആണെന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. ട്രാജഡിയെയും എപ്പിക്കിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും സുപ്പീരിയർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ട്രാജഡിയാണ്. എന്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാൻ എപ്പിക്. The epic mode may claim superiority over the tragic in its appeal to a more refined audience, the cultured few, without the effect of any theatrical aid. Theatrical aid ഒന്നും ഇല്ലാതെ എപ്പിക്കിന് ചിലപ്പോൾ എന്തുണ്ട് സുപ്പീരിറ്റി കിട്ടാം. എങ്ങനെ? To a refined audience and to a cultured few of people. Even he considers all these features of epic but concludes when compared tragedy and epic and says that tragedy is the superior of the two. Tragedy is superior between the two, that means epic and tragedy. Then observations on comedy. Roots of comedy that lie deeply in satirical verse as those of tragedy in epic poetry. ട്രാജഡിയുടെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിക് പോയട്രിയിലാണ്. അതേ സ്ഥാനത്ത് കോമഡിയുടെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സറ്റാരിക്കൽ വേഴ്സിലാണ്. സറ്റാരിക്കൽ വേഴ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം ഫാലിക് സോങ് സങ് ഇൻ ഹോണർ ഓഫ് ഡയോനിസിയസ് ദ ഗോഡ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലിറ്റി. Epic poem originated from earlier hymns to the god and praises of famous men, as we have already seen. Tragedy originated from the epic form as an epic has dramatic features. Epic form and comedy representation of men of nobler kind. Comedy following its parent form. Satiric verse and phallic song represents men as worse than they are. While the satire ridicules personalities and focused on individual vices and follies, but comedy ridicules general vices. അതായത് കോമഡിയിൽ കോമഡിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന മൊത്തത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ജനറൽ വൈസസിനെയാണ് അത് തിരുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. അതേസമയം സറ്റയർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിയെ കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കും, ഒരു വ്യക്തിയെ പരിഹസിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലായിരിക്കും. സറ്റയർ ഓൺ സിന്നർ, കോമഡി ദ സിൻ. സറ്റയർ എന്ന് പറയുന്നത് സിന്നറിനെയും കോമഡി സിന്നിനെയുമാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കോമഡി റെപ്രസെൻറ്റ്സ് യൂണിവേഴ്സൽ ഫ്രൈലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫോയിബിൾസ് ദാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഇൻ കോമഡി ഫോക്കസ്ഡ് not on wickedness or viciousness of men, but men who have some defect or ugliness which is not painful or destructive but are merely ludicrous. Comic laughter, according to Aristotle, arises from the general foible, so they do not cause no pain either to the victim or to the spectator, so there is no malice in, as Plato believed. Comic എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു തെറ്റിനെ തിരുത്താൻ വേണ്ടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അനുഭവിക്കുന്ന പ്ലേയിൽ അത് അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ സ്പെക്ടേറ്ററിലോ അതൊരു ഹാമും ഒരു പെയിനും കൊണ്ടുവരുന്നില്ല. അതൊരു ജനറൽ
ആയിട്ടുള്ള അസൂയ, അതേപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള പല സംഭവങ്ങൾ, അതേപോലെ എന്താണ് കുശുമ്പ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോമിക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പോൾ കോമിക് ലാഫ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്ലേസ് ഉണ്ട്. ദ വേ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലേ ആണ്. അതേപോലെ ദ സ്കൂൾ ഫോർ സ്കാൻഡൽ എറ്റ്സെട്ര. Comedy has its origin in the satiric verse of ancient world and ritualistic songs sung at the harvest festival. Comedy differs from satire in so much as it ridicules types rather than individual. സറ്റയർ എപ്പോഴും ഈ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും. കോമഡി എപ്പോഴും ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ്, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈസിനെ ആയിരിക്കും. സറ്റയർ ഈസ് എ പേഴ്സണൽ അറ്റാക്ക്, whereas comedy has always a wide generalized scope. The hero of a comedy is a certain type of character and not any individual with reality of existence. The name given to the character in comedy suggests their abnormalities. For example, Mr. No, All Do Little are typical names in comedy. Aristotle defines comedy as an imitation of a character of an inferior type. It consists in some defect or ugliness which is not painful or destructive. Examples in comedy: backbite, sneer well, brainworm, morose എന്നൊക്കെയുള്ള പേരുകളായിരിക്കും ഇതിൽ ഉണ്ടാവുക. ഇതൊക്കെ ഒരു ജനറൽ വൈസിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോമഡിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പേരുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The statement means that the character evokes laughter by their follies and weaknesses. However, such follies should not have any painful effect on the audience. For example, blindness, morbid diseases, etc. are not subjected to laughter but a slight squint of the eye. Obscenity or laziness are subjected to ridicule. So are extreme miserliness or gluttony, defect coming under the purview of comic treatment. Ben Jonson's comedies are best examples in Aristotelian sense, while Pon, Alchemist, Every Man in His Humor, and Every Man Out of His Humor are English examples of comedy. The most remarkable Greek comedy writer is Aristophanes' plays, that is clouds, frogs, wasps, etc. are the examples for that kind of comedy as put forward by Aristotle. If the purpose of a tragedy is the purification of emotion, the purpose of comedy is the correction of society. ട്രാജഡിയുടെ ഒരു പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമോഷൻസിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ, കത്താർസിസിലൂടെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ, കോമഡിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കറക്ഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റി, ഒരു സമൂഹത്തിലുള്ള തെറ്റുകളെ ശരിയാക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് കോമഡിയിലൂടെ കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓഡിയൻസിനോ അതല്ലെങ്കിൽ അത് അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിക്കുന്നവർക്കോ അതൊരു പെയിനും കൊണ്ടുവരുന്നില്ല എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. The impact of a comedy is less profound than that of a tragedy, but no more immediate. Comedy loses its relevance when time changes. സമയം കാലഘട്ടങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് കോമഡിയുടെ അതിൻ്റെ റെലവൻസ് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. A play which evoked laughter in a generation may produce pain in another generation. So comedy can never be qualified as immortal works, which most tragedies are. കോമഡി ഒരിക്കലും ഇമ്മോർട്ടൽ ആവില്ല, അതേ സ്ഥാനത്ത് ട്രാജഡി എന്നും ഇമ്മോർട്ടൽ ആകും എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. കോമഡി ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു വാട്ട് ഈസ് വേരിയബിൾ ഇൻ സൊസൈറ്റി, വേറാസ് ട്രാജഡി ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു വാട്ട് ഈസ് അൺചേഞ്ചബിൾ ഇൻ മാൻ. കോമഡി എന്ന് പറയുന്നത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്, അതേ സ്ഥാനത്ത് ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും മാറാത്തതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്, അൺചേഞ്ചബിൾ ഇൻ മാൻ. സോ ട്രാജഡി ഈസ് ആർട്ടിസ്റ്റിക്കലി സുപ്പീരിയർ ടു കോമഡി. Then we can see what are his observations on rhetoric, the art of speaking, art of speech. Poetics is the art of writing. In poetics as well as in rhetoric, Aristotle lays down two essential qualities of good writing: clearness and propriety. What is the object of writing? According to Aristotle, the answer is simple: to communicate others' thoughts. Naturally, what he writes must be clear and intelligible. To achieve this aim, at the best method is to use familiar words. That is the first answer, to use familiar words. To have dignity and get charm, writers can use unfamiliar words. ഒരു ഈസ്തറ്റിക് സെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അൺഫെമിലിയർ വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവാം. ആദ്യത്തേൽ ക്ലിയർ ആൻഡ് ഇൻ്റലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഫെമിലിയർ, വായനക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. അതല്ല ഒരു ഈസ്തെറ്റിക് അറൗസൽ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഉണ്ടാകും.
You can put comma here in between unfamiliar words, archaic words, foreign words, dialect, newly coined word, etc. You have to put comma in between these words. And to achieve this aim, the best method is to use familiar words to have clarity and as well to have an intelligible one. And second one is to have dignity and get charm. Writers can use unfamiliar words in speech. That means dignity and get charm here means to arouse in an aesthetic pleasure, to have a beauty, that they can use unfamiliar words. Archaic words means those are outdated words, ഇന്ന് ഉപയോഗത്തിലില്ലാത്ത വാക്കുകൾ. Foreign words, dialect and as well newly coined words, etc. Then the use of metaphor can be adopted. In short, a writer can use all kinds of words in a judicious manner. Metaphorical use of words is to be preferred to the plain. Moreover, he says that it is to be used metaphorical use of words than the plain use of words. It shares both of the familiar and unfamiliar. It looks like familiar because all people in their ordinary speech make use of metaphors. It looks unfamiliar because it often perceives resemblance of a surprising nature. A perfect poetic style uses of all kinds of words in a judicious combination. Compound words are best suited to the lyric, unfamiliar words to the epic, and metaphorical language to the drama. Rhetoric is more remarkable for its comments on composition in prose and style in general. According to this, the style of prose is distinct from that of poetry because poetry uses unfamiliar words to attain dignity, but prose deals with everyday subjects and uses familiar or current words. That is a comparison between prose and poetry. Prose is most common, and that we can use familiar words that is connected with everyday subjects. But in poetry, the writer can use unfamiliar words, metaphors, newly coined words, archaic words, etc. But metaphor is common to both. Metaphors are common to both, that can be applied to prose and as well poetry. Prose can be given novelty and surprise by the use of metaphor. In the arrangement of words in sentences, multiplicity of clauses, parentheses, and ambiguous punctuation should be avoided. Words can be arranged into two kinds of style. One is loose style and the other is periodic style. The loose style is made up of a series of sentences held together with the connective words. But in the periodic style, each sentence is a complete whole with a beginning, middle, and end. Its length is reduced to the minimum so as to understand it at a glance. The periodic style has a form that cannot be easily tampered, but with the loose style is formless and it is less intelligible. The one just runs on and the other follows. A measured occurs that imparts to it to the charm of poetry. Points to remember, we can see tragedy originated from dithyramb, satire and comedy originated from phallic song. Aeschylus increased number of actors from 1 to 2. Aeschylus cut down the role of the chorus in Greek drama. And Aeschylus gave first place to the dialogue. Sophocles introduced 3 actors and painted scene on the stage. And satyr plays ancient Greek form of tragic comedy. Then 6 elements of tragedy: plot, character, diction, thought, then spectacle and song. Soul of the tragedy is plot is important. Second soul is character, reversal, peripatea and recognition, anagnosis. And we can see how the recognition happens. One example I forgot to tell you. In the play Oedipus means that his name means sullen foot. That the other characters identifies Oedipus as Oedipus and who has killed his father by understanding the sullen foot. That sullen foot had
on his leg during his childhood days, and that was given by his father, Father Laius. റെക്കഗ്നിഷൻ ചിലപ്പോൾ വൂണ്ട് മാർക്കിലൂടെ ആവാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെഡ്ഡിങ് റിങ്ങിലൂടെ ആവാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെക്ലേസിലൂടെ ആവാം. അങ്ങനെയുള്ള ചില മാർക്കിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് റെക്കഗ്നിഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ആക്ഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റെക്കഗ്നിഷനാണ്. അപ്പോൾ റെക്കഗ്നിഷൻ സംഭവിക്കുന്നതിന് ചില മാർക്കുകളുണ്ട്. വൂണ്ട് മാർക്ക്, മുറി പറ്റിയ മാർക്ക്, അതേപോലെ വെഡ്ഡിങ് റിങ്, അതല്ലെങ്കിൽ നെക്ലേസ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ യൂസ് നമുക്ക് ഗ്രീക്ക് ട്രാജഡിയിൽ കാണാൻ പറ്റും. Then reversal, fluctuations in the fortune of hero, change from good to bad. Recognition of truth, change from ignorance to knowledge. അതായത് ഈഡിപ്പസ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഈഡിപ്പസിൻ്റെ സൊള്ളൻ ഫൂട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷമാണ്. അതായത് ഈഡിപ്പസ് ആയിരുന്നു ഇതുവരെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് എന്ന് ഈഡിപ്പസിൻ്റെ അമ്മ മനസ്സിലാക്കുന്നു. എൻ്റെ മകനാണ് തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ കൊന്നത് എന്ന് ഈഡിപ്പസിൻ്റെ അമ്മ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതേപോലെ ഈഡിപ്പസ് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ അച്ഛനെ കൊന്നത് എന്നുള്ളത്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഒരു സൊള്ളൻ ഫൂട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷമാണ്. മീറ്റർ ഓഫ് ട്രാജഡി is written in hexameter. Song diction for these are the medium of imitation. About Peripatea and Anagnosis, that you can see here. Poetic truth and historic truth. Poetry is concerned with universal truths. History is concerned with particular facts that we have already discussed in the first part of this series. Poetry therefore is more philosophical and a higher thing than history, for poetry tends to express the universal, history the particular thing. And parts of tragedy, we can see the part of the tragedy, not elements of tragedy. There will be prologue, episode, exode and choral song. Choral song, which is divided into two, parode and stasimen. Parode is full statement of the chorus. Stasimen is a choral song in a certain meter. And movement of the chorus on the stage connected with his choral song. Strophe means movement from right to left. അതായത് സ്റ്റേജിൻ്റെ വലത് നിന്ന് ഇടതിലോട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് അവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സ്ട്രോഫെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രീക്ക് ട്രാജഡിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദിസ് കോറസ്. Antistrophe means from movement from left to right, ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് പാടിക്കൊണ്ട്. Epode means standing at the center, stand at the center without മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് ഇപ്പോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റൊഫെ, ആൻറ്റിസ്റ്റൊഫെ, ഇപ്പോഡ്, ഇത് നമുക്ക് ഗ്രീക്ക് ട്രാജഡിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കോറസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്, കോറസ് പ്രധാന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്താ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെ കോറസാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഇഫ് ദർ ഈസ് സോങ് ദാറ്റ് വിൽ ബി സങ് ബൈ കോറസ് ആസ് വെൽ, എറ്റ്സെട്ര. ആൻഡ് thanks for watching. If you have any doubt, you can comment on the comment box, and keep watching, and as well you will learn very well and read the textbook as well. This lesson will be very helpful for those UG students and as well PG students, and also for those competitive examinations as well. Thank you for watching this video.